अन्य समाचार गांधीनगरथी धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेजना विद्यार्थीनो विरोध 6 महीनाथी कॉलेज बंद होવાનો विद्यार्थीઓનો આરોપ છે। પ્રિન્સિપાલ અને શૈક્ષણિક સ્ટાફની અછત હોવાનો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે। એડમિશન બાદ પણ અભ્યાસ ન થતો હોવાનો આક્ષેપ છે। તો વિદ્યાર્થીઓ સીએમ અને આરોગ્ય મંત્રીને રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા। अन्य કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને ટ્રાન્સફર કરી આપવાની માંગ ઉઠી છે। અમારી કોલેજ છેલ્લા 6 મહિનાથી બંધ કરેલી છે, સીલ મારેલી છે। પ્રાઇવેટ કંપની દ્વારા અમારા જે ટ્રસ્ટી છે શ્રી વાસુદેવ રામી એમની કોલેજ એમની મિલકત કહેવાય એ આખી મિલકત સીલ કરવામાં આવેલી છે અને અમારા સ્ટુડન્ટનું જે કોઈ પણ અત્યારે અભ્યાસક્રમ છે એ અત્યારે બંધ અને ઠપ રીતે કરવામાં આવેલ છે અને વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ અગવડ પડે છે। કોલેજમાં હજી સુધી અમે 1.5 વર્ષથી અભ્યાસ કરીએ છીએ, હજી સુધી કોઈ પણ પ્રકારની અમને ફેકલ્ટી કે નથી કોઈ પણ પ્રકારની ફેસિલિટી મળી। तो पाटणना दिगड़ी गामे आवेल तंबाकू मार्केटयार्डमां भारे होबाळो थयो छे। खेडूतोने तंबाकूना पोषणक्षम भाव न मळता आक्रोश फाटी निकळ्यो हतो। मळती माहिती मुजब खेडूतोने प्रति क्विंटल अंदाजे 1000 થી 1200 રૂપિયા ओछो भाव मळता विरोध नोंधाव्यो हतो। घटनानी जाण थता एपीएमसीना चेरमेन पण स्थळ पर पहोंच्या अने खेडूतो साथे चर्चा करी। खेडूतोना विरोधने पगले हराजी प्रक्रिया थोड़ा समय माटे स्थगित करवामां आवी हती। उल्लेखनीय है कि दिगड़ी गाम में आवेला तंबाकू मार्केटयार्ड में होबाळो तंबाकूना भाव न मळता खेडूतो रोषे भराया हता। उल्लेखनीय है कि एक साथे 1000 થી 1200 રૂપિયા भाव घटता होबाळो करवामां આવ્યો હતો। तो थोड़ी वार माटे हराजी रोकावी पड़ी। जूनागढ़ना काड़ियावाड़मां रस्ता अने जर्जरित इमारत मुद्दे वेपारीओ आंदोलन पर उतर्या छे। वेपारी धंधा बंद राखीने धरना प्रदर्शन पर उतर्या हता त्यारे धारासभ्य संजय कोरडियाए आ मामले मध्यस्थी करावी त्यारे आ समग्र मामले मनपाना अधिकारी पण पहोंच्या हता स्थळ पर त्यारे पालिकाना धारासभ्यए अधिकारीओने आ अंगे सूचना आपी तात्कालिक कार्य पूर्ण करवानी सूचना आपवामां आवी त्यारे आ समग्र मामले धारासभ्यए मध्यस्थी करता धरना समेटाया हता। उल्लेखनीय छे के 2 દિવસ પહેલા कड़ियावाड़ विस्तारमां एक जर्जरित अपार्टमेंटनो 3જા માળનો કાટમાળ પડતા એક મહિલાને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી। આવી જ ઘટનાઓ વધુ ન બને તે માટે વેપારીઓ દ્વારા આંદોलन કરાયું અને કાર્યવાહીની માંગ કરાઈ હતી। अन्य महत्वपूर्ण समाचारनी वात करीए तो खड़गेना निवेदन पर अमित चावड़ानी स्पष्टता। खड़गेजीना निवेदनने तोड़ी मरोड़ीने रजू करायुं छे। चूंटणी नजीक होवाथी भाजपनो राजकीय लाभ लेवानो प्रयास। उल्लेखनीय है कि भाजपनो राजकीय लाभ लेवानो प्रयास है तेवुं तेमणे कह्युं। खड़गेना निवेदन पर अमित चावड़ाए स्पष्टता करी है। तो खड़गेजीना जे निवेदनने तोड़ी मरोड़ीने रजू करवामां आव्युं छे तेवुं पण तेमणे कह्युं छे भाजप राजकीय लाभ लेवानो प्रयत्न करी रही छे तेना माटे आ प्रकारना निवेदनो आपवामां आवी रह्या छे तेवुं पण कह्युं। तमे निवेदनने तोड़ी मरोड़ीने बात करीए छे। आखा गुजरातना लोको देश ने दुनिया जाने छे कि कोंग्रेसनुं नेतृत्व पण गुजरातथी ज आवेलुं छे अने अत्यारे गुजरातमां चूंटणीओ छे एनो राजकीय लाभ लेवानो भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करे छे। भाजपना नेता विपुल पटेलना निवेदन पर हवे राजकारण जोवा मळी रह्युं छे। अमित चावड़ाए भाजप पर प्रहार कर्या छे। रूपिया बनाव्याना निवेदन पर चावड़ाना प्रहार। जाहेरमां स्वीकार मुद्दे अमित चावड़ाए भाजपने घेरी। भाजपना नेताना आ निवेदनने कोईए वखोड्युं नहीं। उल्लेखनीय है कि जाहेरमां स्वीकार मुद्दे भाजपने घेरी। भाजपना नेताना निवेदनने कोईए वखोड्युं नथी तेवुं पण तेमणे कह्युं हतुं। तो भाजपना नेता विपुल पटेलना निवेदन पर राजकारण। अमित चावड़ाए भाजप पर प्रहार कर्या। तो रूपिया बनाव्याना निवेदन पर जे प्रकारथी विवाद जोवा मळी रह्यो छे। उल्लेखनीय है कि जाहेरमां स्वीकार मुद्दे भाजपने तेमणे घेरी हती। भाजपना नेताना आ निवेदनने कोईए केम वखोड्युं नहीं तेवुं पण तेमणे कह्युं हतुं। भाव बोलनाराने जो तात्कालिक सस्पेन्ड कर्यो होत तो लाग्યું હોત કે આ ભાજપ ભ્રષ્ટાચાર સામે વિરોધમાં છે અને નાથવા માંગે છે પણ બધા તાળીઓ વગાડતા હતા। अन्य समाचार अमदावादथी कांग्रेस कार्यालय बाउंसरोना भरोसे। कार्यालय पर खानगी सिक्योरिटी मुकाई। कार्यालयनी एंट्रीथी ज बाउंसर मुकाया। उमेदवार जाहेर थता ज बाउंसर मुकाया। भूतकाळमां कार्यालय पर तोड़फोड़नी घटना बनी चूकी छे।
તો ઉમેદવાર જાહેર થતા નારાજ જૂથ તોડફોડ કરતા હોવાની ઘટના બને છે, જેથી બાઉન્સર મુકાયા છે. ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો જંગ છે તે શરૂ થઈ ગયો છે. રાજકીય પક્ષોએ સક્રિય બની રહ્યા છે. ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પોતાની 243 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી પણ જાહેર કરી છે. ત્યારે હવે કોંગ્રેસ પાર્ટીનું જે કાર્યાલય છે, જે અમદાવાદના પાલડી સ્થિત આવેલું કાર્યાલય છે, તે પાલડીનું કાર્યાલય આજે બાઉન્સર એટલે પ્રાઇવેટ સિક્યોરિટીથી સજ્જ બન્યું છે. કારણ કે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં હર હંમેશા માટે બન્યું છે કે જ્યારે પણ ઉમેદવારોની લિસ્ટ જાહેર થશે ત્યારે ઉમેદવારો અહીં આવે છે, પોતાનો રોષ વ્યક્ત કરતા હોય છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક હલ્લાબોલ છે તે હલ્લાબોલ છે કાર્યાલય ઉપર કરતા હોય છે. ત્યારે તેની સેફટીના ભાગરૂપે આ વખતે નગરપાલિકાના ઇલેક્શન સાથે તાલુકા જિલ્લા પંચાયતના ઇલેક્શનો છે, ત્યારે જે ઉમેદવારી જાહેર થઈ છે, હજુ પણ ઉમેદવારો કોંગ્રેસ પાર્ટી જાહેર કરવા જઈ રહી છે, ત્યારે તેની પહેલાં જ કોંગ્રેસ પાર્ટી સજ્જ બની છે. અને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પોતાના કાર્યાલયની સેફટી માટે ખાનગી એજન્સી સિક્યોરિટી છે તેને કામગીરી સોંપી છે અને તેના હવાલે આખું કોંગ્રેસ કાર્યાલય મૂકી દેવામાં આવ્યું છે. એટલે ચોક્કસ કહી શકાય કે જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાના ઉમેદવારો જાહેર કરશે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીને ડર લાગતો હોય છે કે કોંગ્રેસ કાર્યાલય ઉપર આવીને કંઈક તોડફોડ કરે છે, કોંગ્રેસ પાર્ટીની ઇમેજ છે તેમાં મોટું નુકસાન થાય છે. ત્યારે તેને પહોંચી વળવા, તેને રોકવા માટે એ કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા આ વખતે ખાનગી સિક્યોરિટી એજન્સીઓને જે બાઉન્સરો કહી શકાય તેનો સહારો આજે કોંગ્રેસ પાર્ટીને ફરી વખત અહીં લેવો પડશે. તો સુરત શહેર માટે કોંગ્રેસ દ્વારા મેનિફેસ્ટો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા મેનિફેસ્ટો જનમતના આધારે તૈયાર કરાયો હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં મહિલા સશક્તિકરણ પર ભાર મૂકતા તેમના નામે મિલકત કે વાહન હોય તો ટેક્સમાં 50% સુધીની રાહત અને કામકાજી મહિલાઓ માટે દરેક વોર્ડમાં પારણા ઘર બનાવવાનો વાયદો કરાયો છે. રોજગારીના ક્ષેત્રે મનપામાં 10,000થી વધુ કાયમી ભરતી, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથાની નાબૂદી અને યુવાનોને સીધી નોકરી આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે. ઉપરાંત દરેક ઝોનમાં નવી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, સિનિયર સિટીઝન્સ માટે મફત આરોગ્ય તપાસ, દરેક ઘરે 24 કલાક શુદ્ધ પાણી પહોંચાડવા જેવા કાર્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. लोगों से पूछ के ये मैनिफेस्टो बनाया है. जनमंच करके हमने एक फैसिलिटी दी थी कि आप जिसको जितना प्रश्न है हमें पूछ सकते हो और वो प्रश्नों में से और सिटीजन्स को क्या चाहिए इस शहर के लिए वो पूछ के हमने ये मैनिफेस्टो बताया है. हमको आप चुनेंगे तो हम ये सारे काम आपके करेंगे. आपका शहर है और आपके लिए हमें काम करना है. तो ये हमारा मैनिफेस्टो है. इंस्टीट्यूशन 25 रुपीज़ रहेगा. इसके लिए अप्लाई होने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है, जो NIC की तरफ से हमारा जो गुजरात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्टल है IPDS gujarat.gov.in, उसी के ऊपर एक एप्लीकेशन फॉर्मेट तैयार कर दिया गया है. उसी के बेस पे वो अलॉटमेंट वगैरह डिस्ट्रिक्ट से डिसाइड किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट से ही उसका पूरा अलॉटमेंट का प्रोसेस किया जाएगा. इसके अलावा बहुत सारी कैंटीन्स है जो लेबर्स काम करते हैं, तो लेबर्स की जो कैंटीन्स है उनके लिए जो अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है, तो हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है स्टेट का, उनकी तरफ से वो डिमांड आती है तो हम उसको कोऑर्डिनेट करके डिस्ट्रिक्ट से शेयर करके उसका भी हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं. तो ये बेसिक हमारा स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन का काम है और उसके लिए हम बहुत अच्छी तरह से हम इंटरनल कोऑर्डिनेशन करके कार्यवाही चल रही है. और हम आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि हम स्टेट में एक दूसरे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और किसी के लिए भी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है. थैंक यू. स्टेटमेंट बाद में તો ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન દ્વારા ખુલાસો. આયુસીના નોડલ ઓફિસર સંજીવ બહેરાનું નિવેદન, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ માટે માત્ર ને માત્ર અફવા હતી. માર્ચ મહિનામાં 75 લાખ સિલિન્ડરનું બુકિંગ થયું હતું અને તેની સામે બુકિંગ બરોબર સિલિન્ડરનું વેચાણ કરેલું હતું. સિલિન્ડરનું પણ પેનિક બુકિંગ થયું હતું. 5 કિલો સિલિન્ડર માટે અમરેલી, જામનગર, સુરતમાં ઇસ્યુ હવે નથી. તો જે પ્રકારથી પેટ્રોલ ડીઝલની જે વાતો હતી તે માત્ર અફવાઓ હતી. પર્યાપ્ત માત્રામાં જથ્થો છે તે ઉપલબ્ધ છે તેવો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. આયુસીના નોડલ ઓફિસરનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તો પેટ્રોલ ડીઝલની અછત તે માત્ર ને માત્ર અફવા ગણાવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જે પ્રકારથી સમગ્ર મામલે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન દ્વારા
ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. પેટ્રોલ ડીઝલના જથ્થાને લઈને તેમણે ખુલાસો કર્યો છે. આઈઓસીના નોડલ ઓફિસરનું નિવેદન સામે આવ્યું. માર્ચ મહિનામાં 75 લાખ સિલિન્ડરનું બુકિંગ થયું હતું. જેટલી ડિમાન્ડ છે તેટલું સપ્લાય પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ મહત્વનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર દેશ માટે તમામ શહેરોમાં પર્યાપ્ત જથ્થો છે તે ઉપલબ્ધ છે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે માર્ચ મહિનામાં 75 લાખ સિલિન્ડરનું બુકિંગ થયું છે. તેની સામે બુકિંગ બરોબર સિલિન્ડરનું વેચાણ પણ કરવામાં આવ્યું. સિલિન્ડરનું પણ પેનિક બુકિંગ થયું હતું. 5 કિલો સિલિન્ડર માટે અમરેલી, જામનગર, સુરતમાં કોઈ પણ જાતનું ઇસ્યુ હવે નથી તેવું પણ તેમણે કહ્યું છે. તો આઈઓસીના નોડલ ઓફિસરનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. પેટ્રોલ ડીઝલ મામલે કે પેટ્રોલ ડીઝલની અછતની જે વાતો હતી તે માત્ર ને માત્ર અફવા का रहता है, उसके लिए पूरे पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर एलोकेशन स्टेट को किया हुआ है. इस अप्रैल मंथ की बात करें तो 90,000 मेट्रिक टन यूरिया, 70,070 मेट्रिक टन डीएपी और 90,000 मेट्रिक टन एनपीके का आवंटन किया हुआ है. और उसमें से आज के दिन तक शुरुआत के 3-4 दिन में 20,000 मेट्रिक टन खाद्य फर्टिलाइजर स्टेट को उपलब्धि हो गया है. तो फार्मर्स को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आगे की सीज़न में कहीं भी फर्टिलाइज़र की कोई कमी रहने वाली नहीं है. पूरी मात्रा में फर्टिलाइज़र उपलब्ध रहेगा. साथ में સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાત. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને રાજ્યમાં પક્ષ પલટાની મોસમ આવી ગઈ છે. ત્યારે અરવલ્લી ભાજપમાં મોટું ગાબડું પડ્યું છે. 7 ગામોમાં કચ્છી પટેલ સમાજના લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. ગણેશપુરા, મણિપુરા, નાંદીસણ અને ગાજણકંપા સહિતના ગામોના આશરે 200 જેટલા લોકોએ કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો છે. કચ્છી સમાજના વ્યક્તિને ઉમેદવારી ન અપાયાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. તેમજ ગામોમાં વિકાસ ન થયો હોવાની બાબતને લઈને ભાજપ છોડવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવ્યું. આ બાજુ વડોદરા જિલ્લાના સાવલી તાલુકામાં ભાજપમાં મોટો ભડકો થયો. એક સાથે 100 જેટલા કાર્યકરોએ ભાજપને રામ કરી કોંગ્રેસમાં જોડાતા રાજકીય ખળભળાટ મચ્યો. સ્થાનિક ભાજપના નેતાગીરીથી નારાજ કાર્યકરોએ વિસ્તારમાં ભ્રષ્ટાચાર વધ્યો હોવાના આક્ષેપ સાથે પક્ષ છોડવાનું જણાવ્યું છે. સાવલીના ગોઠડા જિલ્લા પંચાયત વિસ્તારમાં આવેલા કાર્યકરો કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. સાવલી તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ તેમજ જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય સહિતના અગ્રણીઓના હસ્તે કોંગ્રેસનો